So I have extra slides on this. So we started with the overview. Итак, у нас есть дополнительные слайды. Мы говорили вот по этой теме And we got down to the when question. об обзоре, и вот мы задавались вопросом «когда?». So the when question, we're talking about John. Вот, например, в Евангелии от Иоанна, да, мы говорили про вот, хронологическую структуру. He also has a countdown of days until Passover. И также Иоанн отсчитывает дни до Пасхи, обратный отсчет. And so there at the very end, he has several days. Да, и в самом конце также есть 7 дней событий в конце. Now Judges is also shaped that way. И книга Судей также подобным образом структурирована. Let's turn to the beginning of the book of Judges. Давайте откроем начало книги Судей. Let's see. Can we pick this cycle out of how this works? Давайте увидим вот цикл этот, как там все работает. Is anybody familiar with the cycle of the book of Judges? Yeah, they've been through historical books. Very good. Yes, excellent. Months ago. Да, ну вы знаете, да, вот эти циклы в книге Судей, это для вас не новость. So we have this cycle that occurs over and over in the book of Judges. И мы видим в книге Судей вот этот цикл, да, как там отступление, грех, наказание и освобождение. So sin, punishment through other nations, and deliverance through judge. Excellent. As a matter of fact, I think there's an example, and it might actually be in chapter 2. That's why I'm missing it. In chapter 3, I think it's at the beginning of chapter 3. Да, вот в начале третьей главы есть хороший пример. And so that sets up this cycle that occurs throughout the book of Judges. И в начале третьей главы запускается вот этот цикл, который потом уже на протяжении всей книги Судей мы видим. So once again, the point is, your purpose statement and your outline will be at the beginning of the book. Опять же, что я хочу сказать, ваше утверждение о цели и ваш план книги будет где-то в начале книги. And you'll see how that author organizes his material. И в начале книги, и потом вы уже сможете увидеть, как автор организует материал благодаря этому. Sometimes you have to pay attention, sometimes it's a little challenging. Порой нужно уделять особое внимание, смотреть пристально, иногда это трудно бывает увидеть. But if you're looking and you're selective in your observation, you'll find it. Но если вы наблюдаете, если вы ищете, если вы избирательны в своих наблюдениях, то вы рано или поздно найдете. So sometimes they organize their material chronologically. И порой материал книги организован хронологически. Sometimes it is a geographical progression. Иногда географически организован. For the book of Amos. Книга Амоса, малый пророк Амос. Now, if you're reading the book of Amos, he has all of these countries and all of these nations involved. И если вы читаете книгу Амоса, то он там проходит по всем странам и племенам, которые живут вокруг него. He issues curses to all these people. Он проклинает всех, кто только вокруг находится. Now, do you know who Amos is a prophet to? Who did he actually go to? И пророком для какого народа является Амос? Кто его конечная цель? Кто его конечная аудитория? Israel. Very good. That's right. But he doesn't get to Israel for a couple chapters. Но до Израиля он несколько глав как бы не может добраться. Now this is how he organizes his book. Вот именно таким образом он организовал свою книгу. At the very beginning, he starts talking about Damascus. В самом начале он начинает говорить про Дамаск. Well, those guys are way far away, right? Ой, эти ребята, они далеко-далеко, не правда? And the Damascus people, the Syrians, they're awful people. Люди в Дамаске, они такие, в Сирии, они вообще отвратительные, And God's going to мерзкие. punish them. И Бог их накажет, да. So what are the Israelites saying? Что говорят израильтяне? Да, давай, Бог, покажи им. And then, secondly, he starts talking about the Philistines. А потом он начинает говорить про филистимлян. Those guys are horrible. Вот, филистимляне вообще, они отвратительные. They deserve God's Они punishment, right? заслужили Божий суд, паразиты. And then he goes up to Tyre. Потом он переходит к Тиру. Well, those are Phoenicians. They're idolaters. They're awful people. Это финикийцы, да, они жуткие люди. Well, now we get down to the cousins. Ага, теперь доходим до двоюродных братьев. Edom. Едом. Well, maybe they deserve it. Едом. Ну ладно, может они заслужили. And Ammon, again, cousins. Амон, опять же, And Moab. двоюродные братики. Да, Oh no! Now he starts cursing Judah. Потом он начинает проклинать Иуду. Well, that's my brother. Well, Это мой брат. Ну ладно.
And then when he gets to Israel, it's like, oh, И потом он добирается таки до Израиля. И тут that's уже, me. это мы. So Amos is organized geographically, То есть Амос книгу организует географически, but he has a reason for doing it this way. но делает это с определенной целью. Now, what happens if the prophet starts off and telling Israel how bad they are? Что бы случилось, если бы пророк начал книгу с того, какие отвратительные люди в Израиле? Well, they kick him out. They don't like that. Они бы его просто вышвырнули сразу, им бы это не понравилось. So you develop your principles with everybody else. Поэтому как бы вот этот принцип, да, он в книге развивается. And then you bring it home. То есть он вот этот принцип наказания Божьего за грехи, он развивает на остальных народах, а потом бабах по своим. As a matter of fact, this is kind of a good teaching technique. Кстати, это неплохая техника учения. If you start off and you insult the guy on the front row, well, nobody's going to listen to you. Если вы начинаете с того, что как бы наезжаете на человека в первом ряду, ну никто больше вас слушать не Usually будет. it's a little old lady on the front row. It's not a guy, the guys are in the back. Обычно все равно какая-то маленькая старушка сидит на первом ряду, все парни сзади сидят. Is that a babushka? Yeah. Babushka, Да. okay. That's a technical term over here, isn't it? Да, технический термин бабушка. Да. So geographical progression, and so this occurs in many places, like the Book of Acts, Exodus. Да, и географическая прогрессия происходит на самом деле во многих местах, в книге Деяний, в книге Исход. There are certain sections in the Gospels that are organized in this И way. есть несколько разделов в Евангелиях, которые организованы по такому принципу. Вопрос. Если, например, в книге мы видим и ту прогрессию, So what if we see in the book progression in different respects, like in the book of David we see the change in like who is around him and also the change in places, like the places he travels. So what if we see several progressions simultaneously? Correct, and that happens many И times. такое случается многократно. So this starts helping you focus on your observations. Это помогает вам сфокусироваться на наблюдениях. And you ask the question, why is this important to this writer? Вы задаете вопросом, почему это важно для автора подчеркнуть эти моменты. And then you would ask, how do these two threads contribute to the purpose of the book? И вы начинаете задаваться вопросом, почему вот эти две линии, да, вот две прогрессии, каким образом они вносят свой вклад в достижение цели книги. Now what often happens is we're confused as the purpose to the book. И часто случается так, что мы и не понимаем толком цель книги. So a couple clues are these two threads that are going through. If it's people and place. Может быть, вот несколько таких линий развития событий, там, географических или хронологических, они помогают нам понять цель. We're still observing structures at this point. Но мы все еще в этот момент просто наблюдаем за структурой. And the more observations, the better our interpretation will be. И чем больше мы сделали наблюдений, тем лучше будет наше конечное толкование. But if we start interpreting right from the beginning and then start observing, we'll get backwards. Но если мы начинаем сходу истолковывать и только потом наблюдаем, вот тогда у нас все с ног на голову и начинаются проблемы. Now there's the fifth question word is why, or maybe how. И пятый вопрос это как, точнее почему или, ну, может быть, как. And some books are organized logically. Некоторые книги организованы логически. Romans is probably the best example of that. Послание к Римлянам, наверное, наилучший пример такой организации. It is very logical. Она очень логична. And then Ephesians is also very logical. Ефесянам тоже очень логично. And so he tells us everything that we have, and then he tells us to walk this way. То есть, например, in Ephesians. Послание к Ефесянам Павел сначала говорит нам все, что у нас есть, вот все эти Божьи благословения, а потом он говорит, вот как, исходя из этого, нам надо жить, с 4 главы. So those are various types of arrangements. То есть вот это вот различные типы организации материала, структурирования материала. So now we're going to move into connections. Теперь переходим к связующим словам. And I'm probably going to go fairly quickly because again we're back to the grammar part. Постараюсь, наверное, быстрее идти, потому что мы снова вернулись к грамматике. But you want to know
as you branch out from the sentence structure to the paragraph, you want to know how words are connected. Но вам, когда вы особенно переходите от предложений к целому абзацу, вам нужно понимать, как слова и предложения связаны в абзаце. And more importantly, you want to know how thoughts are connected. И еще важнее для вас знать не просто как предложение, но как мысли в абзаце связаны. And then how your paragraphs are connected. И уже чуть на большем масштабе, как абзацы связаны друг с другом. And there are various ways of doing this. И это можно делать разными способами. And so there are words of time and Yes. words, I guess just those words there. Связующие слова, ну, как бы связанные со временем, то есть временные слова. Эмфатические, где расставляются акценты, локальные, то есть где указывается место, логические, слова заключения или вывода. So you want to classify your connected words. То есть вам нужно классифицировать ваши соединительные слова. And that's going to give you a clue as to how the author is thinking. И это даст вам зацепки к тому, как вообще автор мыслит. How is he connecting his thoughts together? Is it based on time or is it based on place? Связывает свои мысли на основе места, на основе времени. And we're just not going to define all of these terms at the moment. Ну, мы сейчас не будем все определения давать всем этим терминам. But there are various connections that you can have, the conjunctions. Есть самые разнообразные соединения и союзы, которые могут быть. And so there are words of comparison. Есть слова сравнения. So you have, let me see it. I think this is a summary. Let me see if there's other ones. Yes, I did. Okay. So these are examples of ways you can connect. Это вот примеры того, каким образом материал может соединяться друг с другом. So you can compare and contrast. То есть могут быть сравнения или контрасты. You can give a purpose for something. Либо цель указываться может You быть. can give the reason you said something. Либо причина, по которой что-либо сказано. Even a result. Результат. And sometimes you just get a grocery list. И иногда просто, вы знаете, как список, который мужчине дает жена при походе в магазин. List them out. Серия фактов просто перечисляется. So as you observe your grammar, you're going to see what these look like. Да. И когда вы наблюдаете за грамматикой, вы видите, как мысли связаны друг с другом. And the better you get with the language, the better you'll see these connections. И чем лучше вы знаете язык, тем лучше вы видите эти взаимосвязи. So logical connectors. Логические связи. So here's several connectors that have a logical reason for the next step. И вот это некоторые союзы, которые показывают логическую причину для следующего шага. And you're going to get this out of a language book, out of one of your grammar books. Ну и это все вы можете прочитать в любой из ваших книг по греческому или еврейскому, по грамматике. Ideally, you're working with a Greek grammar or a Hebrew grammar. В идеале вы, конечно, работаете с текстом на языке оригинала, на греческом или на But еврейском. at the same time, your own language is extremely helpful. Но в то же самое время ваш язык, ну, будь то русский или украинский, он очень вам помогает, он близок к греческому. But notice each one of these is a different word. They each have a different meaning. Но обратите внимание, все эти слова разные, и у каждого из них свое значение. Some of your connectors are result. Некоторые из ваших союзов, они указывают на результат. And so something has happened, and then as a result, and these give you a clue as to that's what's happening. Что-то случилось, и вот поэтому такой результат. И вот так что, то-то, так что. И союз показывает вам, что именно этот смысл здесь. And some are related to a purpose. Кое-что указывает вам на цель. And of course, this is very important because this clues you in as to what the author's trying to tell you. Да, то есть, Here's the purpose of it. И подобные слова указывают вам на вообще чего добивается автор в книге, да, с какой целью он говорит то или другое. Contrasting words are extremely important. Слова контрасты или также весьма важны. And so all of these let you in on some type of contrast. Все эти слова, они указывают вам на какого-то рода контраст. Some of these, like in here, are logical contrast. То есть либо логический контраст, более того, тем не менее. And some are just very hard contrast.
И иногда контраст показывается очень яркий, очень явный. There's several comparison words. Есть несколько слов сравнения. Как, так же, I подобно. think one fell off the page. It happens. But that's all right. Yeah, that happens. Yes, I It's know. better than lamb. So you want to notice when there's a comparison going on, you want to know what's the point of comparison. То есть, когда речь идет о сравнении, вам нужно понять, с чем вообще сравнивается тот или иной объект. And this, again, these things are cluing you in as to what to observe. What should I observe in this sentence or in this paragraph? Эти все вещи, они помогают вам направить ваше наблюдение, да, то есть вы понимаете, вот я должен искать вот это и это. And notice if you have a first of all, you're going to have a second and a third and a finally. Если, обратите внимание, если у вас есть что-то там в первую очередь, там, во-первых, то всегда будет во-вторых, в-третьих и в итоге. By the way, if you have a finally, then he's got a couple points ahead of it. And if you didn't catch them, you should go back. И если автор использует фразу «в конце концов», это значит, что до этого были несколько пунктов, и вам надо понять, какие это были пункты. And so these things, again, alert you as to what to observe. И опять же, это предупреждает вам о том, что наблюдать. Ну, перед этим это было как раз вот список при покупке в магазин, да, то есть список. Logical connections are also very important. Логические взаимосвязи также весьма важны. But Условия. Если the point of this is to raise awareness, not necessarily copy each of these words down. То есть идея в том, что вы просто знали, что эти слова есть. Не обязательно всех их себе там переписывать. Больше презентацию у всех же лежит нам. You'll find these in some type of lexicon. И вы это все можете увидеть в любом лексиконе или справочнике. Now let's come to the literary structure И давайте перейдем сейчас к литературной структуре. and some more components of this. И там еще будет больше компонентов. So we've looked at words of connection first of all. Итак, мы с вами наблюдали вот эти связующие слова. These are conjunctions, prepositions, Союзы, предлоги. some of the grammar stuff, some of the boring type things. Такое вот грамматическое все вот это вот исследование, немножко скучное. Even though it might be boring, it's very important. Но хотя скучное, оно тем не менее может быть весьма важным и полезным. And what I want to turn to at this point is some of the laws of structure, Но в данном laws моменте of composition. я хочу перейти с вами к законам композиции. So these are patterns in literature. И вот это закономерности литературные. And often your words are going to clue you in as to what the pattern is. И очень часто слова указывают вам на то, какая закономерность в композиционном построении используется. То есть какая композиция у нас. Понятно? For example, if we're dealing with a comparison, Например, когда у нас сравнение в тексте. certain words are going to alert us to that, like or as. То есть некоторые слова указывают нам, что здесь сравнение, там, подобно, как, Or maybe both or and. Both of them, or and this. да, или там подобно как это, и это. And so this is what we're going to be shooting for, and these words will clue us into what it might be. То есть вот эти слова указывают нам на присутствие там сравнения, и потом мы уже от этого можем увидеть, что используется определенная литературная композиция. And again, like contrasting elements. We're going to have neither nor, or we're going to have but. То есть, и, например, I'm not sure I've got the flow of thought, but okay. Это, например, контрастные слова, да, не это, не так, там, но не так нечестивый, да, первый псалом. То есть, явный контраст. Это указывает вам на литературную композицию. And in comparison, we're going to associate things that are similar. И при сравнении мы как-то ассоциируем, ставим в один ряд похожие объекты, похожие явления. Some examples of this would be similes. То есть один пример такого сравнения – это объединение подобных вещей. Which uses like or as. И там обычно будет использоваться там как или подобно. For example, Psalm 42 has the phrase like a deer pants. Да, и в Псалме 41 там всеми любимая песня «Я конь прагну до потоки». So when you see a simile, you want to find out, well, what point is he making? What does that mean? И когда вы вот это вот видите вот это вот
объединение подобных вещей, да, так, как олень, да, вы пытаетесь понять, а при чем здесь там олень или ланик живает потоком воды, да, что общего здесь? 1 Peter 2:2 talks about a newborn babe wanting milk. 1 Петра 2:2 говорит о новорожденном младенце, который жить не может без молока. So we want to know what that means. Нам нужно понимать, что это значит. We could have metaphors involved. Могут быть метафоры также у нас. For example, John has several I am statements. Например, у Иоанна в его Евангелии несколько утверждений «Я есть». Like, I am the door. «Я есть дверь овцам». As a matter of fact, in the Protestant, what's going on here? The Protestant Reformation is like at 500 years now, right? Ага, This yeah, month? yeah, we almost survived that. And so one of the key ingredients in the Protestant Reformation, the reason there's Lutherans and Calvinists and all this, was when Luther and Calvin got together, they were arguing over transubstantiation. Ага. Да, ну одна из причин, по которой у нас столько разных протестантов, и ну вот мы сейчас праздновали там R500, все, ну вот интересно из жизни реформаторов. Собрались как-то Лютер и Кальвин вместе обсуждать, как это, при причастии, при присуществлении. And so Luther was adamant, and he banged his fist on the desk, and he took out his knife, and he carved in the desk, I am the bread. Да, и Лютер, что как бы в процессе дебатов он просто хлопнул кулаком по столу, достал нож и на деревянном столе просто выцарапал: «Я есть хлеб». And Calvin said, he also said, I am the door, but I don't see any hinges. И Кальвин сказал после этого, ну, он также сказал: «Я есть дверь, но я не вижу никаких петельностей». And Luther got mad and left, and Lutherans and Calvinists have been apart ever since. Лютер разозлился, ушел, и с этого момента лютеране и кальвинисты собираются в разных церквях. Well, the I ams are metaphors. Но вот эти все утверждения «я есть» — это метафора. Jesus said, I am the bread, but he didn't mean he's actually хлеб. Я есть хлеб, но он не сказал, что я есть там юрьевский или там It's a metaphor. русский. Это ну, не конкретный хлеб, да. So, Житний, да. Это метафора. so let's take a look at a passage. Let's look at Matthew 6. И давайте посмотрим на конкретный отрывок. Матфея 6 глава. And we're going to stay in this Matthew passage and look at all of these laws of composition. И мы we will stay in Matthew 6, yes? Yes, we'll stay there for the whole thing. И мы все время будем на Матфея 6 главе, можете там положить закладку, потому что все законы композиции мы исследуем на основании Матфея 6 главы. Ну да. Как-то дотошнее Матфей. So this accountant Matthew did a great job in Oh yeah. writing the good piece. Yeah, he did. He put it all together in one paragraph for us to look at. Да, Матфей все в одном абзаце собрал, то, что нам надо увидеть. So this is that cure for anxiety paragraph, verses 25 through 34. Да, ну вот этот отрывок, так сказать, лекарство от забот и переживаний. Да, с 28 и ниже по тексту. So we have a comparison given in verse 28 and 29. И в 28 и 29 главе мы видим сравнение. And so he talks about these flowers. И он говорит о цветах, о полевых лилиях. And he compares the flowers to clothing. И он сравнивает вот эти цветы с одеяниями, с одеждой. So what's the point of this comparison? И в чем суть этого сравнения? Что они не заботятся о тебе. Бог дбає навіть про рослини. А? Бог дбає So про God рослини. cares even about the plants, and that they are not worrying about being clothed well. Right. Well, Solomon's got beautiful clothing. Ну, у Соломона была классная одежда And we have a tendency to worry about clothing. из лучших бутиков. И у нас есть тенденция тоже как бы сильно переживать по поводу Now, what do одежды. flowers У do? некоторых из нас. Но что вообще делают цветы? Цвітуть. They are just blow. They blow everywhere. And what's везде. their purpose? What are they doing? Какая цель цветов? Что они делают? They just attract. They clothe the earth and they make it beautiful. Они одевают землю, и благодаря ним земля выглядит ничего себе так.
So we have a comparison from the little to the small, which is one of these. We'll get to that in a little bit. Мы видим сравнение от малого к большему. Это один из приемов сравнения. Мы видим другие. But we're worried about clothing one person. Но мы беспокоимся об одеянии одного человека. And God knows how to make the whole world beautiful. А Бог знает, как весь мир одеть и украсить. And He does it with flowers. И Он делает это цветами. And so this is our point of comparison. If you want to be beautiful, well, look, God's kind of got it handled. И это вот суть сравнения, да, если вы хотите хорошо выглядеть, ну так смотрите, Бог знает, как эту проблему решить. But this is a comparison that we want to investigate. Но это вот сравнение, которое мы хотим исследовать, которое мы хотим увидеть. Hebrews chapter 11. Послание к евреям, 11 глава. What's the big comparison? That's kind of a famous chapter of the Bible. Это знаменитая глава Библии, но какое здесь вот такое большое сравнение? That's the heroes of the faith. Герои веры, да? Heroes of faith. Герои веры. So these are all examples of how guys used faith in the past. Все это примеры того, как другие люди использовали веру в прошлом. And the point of that is you can do it too. И идея всей этой главы, всего этого сравнения, что вы можете делать то же самое. I love that Samson is in there. Мне нравится, что даже Самсон там скандал. Samson was terrible. Самсон был, конечно, еще тот товарищ. His whole life, he was the worst of all the judges. Да, еще тот залетчик, и жизнь его была, конечно, хуже, чем у любого другого судьи. And when was like the first time he expressed faith? И в какой момент он первый раз проявил что-то подобное вере? В какой момент своей жизни? In the end of his life. That's right. At the very end of his life, he expressed faith. В самом конце жизни он He killed 3,000 bad guys. показал какую-то веру, убил после этого 3000 плохих парней. And his name gets added to the chapter 11. Его имя тоже вписали в 11 главу. And so that's a comparison for all of us. Это сравнение для всех нас. Now, I don't recommend going the Samson way of life. Я не рекомендую вам жить по Самсоньему. Don't wait to the end. Не ждите до конца. But he's saying you can. That's okay. Но автор послания говорит, что даже такое возможно. It's a hard life doing it like that. Хотя, конечно, жизнь такая трудная, если вы так живете. But these are comparisons. Но это все сравнение. So you want to notice when you're reading Scripture, what are the comparisons? И когда вы читаете Писание, вам нужно обращать внимание. And what's the Где здесь point of сравнение? that И в comparison? чем суть, в чем цель этих сравнений? Another point is contrasting elements. И еще один момент – это контрасты, когда противопоставляются друг другу So какие-то now we элементы. have elements that are different, they're opposites in some way. То есть мы видим, что какие-то элементы, они разные, они противопоставляются друг другу тем или иным образом. The passage we're looking at, Давайте откроем наш отрывок снова. chapter 6, verse 25, 6 or at the глава, beginning. 25 стих. 6 глава Матфея, 6:25. So we have a couple opposites here. То есть тут есть несколько контрастов, противопоставлений. What do we have? Let's see. 26? 6:25 or 26. 25. What's the На contrast? тайне явное. Матфея 6:25. Посему говорю вам, Oh, well, we have a contrast between the people of verse 25 and the birds of verse 26. Да, контраст между людьми в 25 стихе и птицами в 26. So he starts out in verse 25 talking about people. То есть в 25 стихе Иисус, да, ну и Матфей, начинает с разговора о людях. And he's going to contrast them with the birds and then the flowers, because we're different. И противопоставляет птицам, ну и потом позже и цветам, поскольку мы отличаемся. And he's going to say, you have a tendency to be worried, И здесь сказано, что у нас, как у людей, есть тенденция обо всем переживать и беспокоиться, and they do not. а птицы и цветы, они не переживают, не беспокоятся. Don't worry, be happy. And so you're going to ask, well, why aren't they worried? Да, и вы задаете вопрос, а почему они не переживают? And of course, the answer. They don't have brains. Well, one of the big reasons is God's taking care of them. Ну, одна из причин это то, что Бог заботится о них. Of course, that's going to point us toward our conclusion. Ну, конечно, я уже вас направляю к нашему заключению потихоньку.
We have other contrasts in Scripture. Есть еще один контраст в Писании. For example, in Galatians, we have the works of the flesh, В Галатам 5 главе тоже знаменитый отрывок «Дела плоти», and we have the fruit of the Spirit, or fruit of the flesh, and fruit of the ну, Spirit. точнее, плод, да, дела плоти и плод духа. And so, one nice thing to do would be to take one list and put it up against the other list. И интересное было бы, как бы упражнение взять два списка и вот сопоставить их, вот один напротив другого перечислить. You could spend a whole sermon on contrasting those elements of that list. Вы можете целую проповедь противопоставлять друг другу элементы этого списка. I think some have actually tried to line them up just in straight order. И некоторые даже попытались их перечислить, ну, вот в прямом порядке, как сказано. I haven't tried that, so I don't know if that works out exactly, but Я не пробовал сам, поэтому не могу сказать, как бы, вот оно сходится ли вот прямо, но... But we have grammar connections that help us with some of these Но contrasts. с этими контрастами, конечно, у нас есть некоторые грамматические зацепки, которые помогают нам. So if we go back to, we're in the Sermon on the Mount here, we go back to chapter 5 at the beginning. Вернемся к Нагорной проповеди, но только к 5 главе, в начале книги. В начале проповеди. We have the crowds mentioned. Мы видим, что упомянуты толпы. In Hebrew, we have the da and the Allah are contrasting elements. Да, в иврите мы видим да и ала, это I'm not sure what I'm looking in for. Greek, at you that mean, point. Yeah, in Greek. In the Greek, в we have греческом, the da да. and Allah. Да и ала это элементы, которые противопоставляются друг другу. С одной стороны и с другой стороны. Слово «но». Yeah, In we Russian it's but usually. Yeah, there you go. Ты графом это бат. Даже значение. And so, У меня на странице есть хороший ролик про переводчика. so here you have this phrase with da involved. Here are the fruits of the Spirit, and so it's contrasted with the previous element here. Да, в 22 стихе Галатам есть вот этот вот да, и это противопоставление с тем, что было до этого. А в 22 главе, простите, Нагорной проповеди, да? Я говорю вам, что всякий гневающийся на брата. Вы слышали, та-та-та, я говорю вам. So the point is, some of these grammatical words, a little piece, is going to give you a clue as to the concept that's being contrasted. То есть идея в том, что вот эти маленькие слова, они дают вам зацепку, чтобы понять, что вот эти куски противопоставляются между собой. Sometimes we have the unstated contrast. И порой у нас есть в тексте контраст, но он не указан прямо. For example, in Luke 18, we have the unrighteous judge. Например, в Луки 18 главе мы видим неправедного слугу. Where is that? At the end of the chapter? So we don't really have a comparison between a righteous judge and an unrighteous judge. Нет на самом деле явного сравнения между праведным и неправедным судьей. There's not a person that is righteous in the context. Да, ну идея в чем, что есть судья, который назван неправедным, да, Бога не боялся, людей не стыдился, и никто в этом тексте не назван праведным. However, because of the negative word, that person is being contrasted with someone else. Но при этом, поскольку вот это слово «судья неправедный» используется, то подразумевается какой-то контраст с кем-то праведным. And so that's kind of an unstated contrast, but you know the author is trying to make a contrast with something. То есть это как бы не контраст, который прямо не прописан, нету слов-маркеров, но тем не менее он неявно в тексте виден. In verse 7 we see, and will not God bring about justice for his chosen ones? Very good. Совершенно Yes. верно, 7 стих показывает. Exactly. So you want to investigate that contrast. И вам нужно поэтому исследовать вот эти все контрасты. So again, contrast is a very important part of the literary structure. Опять же, контраст — это очень важная часть литературной структуры. Repetition
Повторение. Now this is one of the easier ones. Да, ну это довольно легкая часть. And so if we're looking back at the Matthew passage, Смотрим в отрывок Евангелия от Матфея. you're going to see repetition. Вы и там увидите много повторений в 6 главе. And there's a phrase that's repeated over and over and over in that Есть section. фраза в этом разделе, которая повторяется снова, снова и снова. There's actually 6 commands in those few verses. Do not worry. В этих стихах 9 есть целых 6 повелений. Не беспокойтесь, не заботьтесь. Now, if you see it 6 times, what do you think the point of the passage is? Если вы видите в 9 стихах 6 раз повторяется одно и то же, не заботьтесь. Как вы думаете, какая основная идея отрывка? Не треба турбувати, що в цих стихах. We don't have to worry about that passage. Very nice. I like that. Интересно, мне нравится. So, Psalm 135, this is probably my favorite one. Псалом 134, наверное, мой I think любимый. that's your 135. I think that's correct. Окей, 135. I Господи, praise the Lord because Yes. he's... Наш 135, прошу And прощения. then we have this Ki Leolam Hasdo. Ki Leolam Hasdo. Да. Every verse. И мы видим, что в каждом стихе вот это «Ибо вовек милость его». What do you think the point of this Как вы psalm is думаете, about? какая основная цель этого псалма? Сладенькость. Побег. И он два. Yeah, his love endures forever. Yep, I think that Да. point is getting repeated over and over and Вовек over. милость его, потому что это постоянно повторяется. In Numbers, there's an interesting phrase that's repeated. В книге чисел интересная фраза, которая снова и снова повторяется. It says, "Thus the sons of Israel did according to all which the Lord had commanded Moses." И фраза «И сие сделали сыны Израилева согласно слову, которое повелел Бог через Моисея». Как-то так. So I think we can do it this way here. Do a little Bible search. What am I looking at? I'm looking up the phrase "as the Lord commanded" in Numbers. Numbers 1:19, I think. Числа какое? Как повелел Господь Моисею. В числах 1:19, 1:54, 2:33. So here it is. I found it, yeah, 22 times. So if we look right here, this is how many times that phrase "as the Lord commanded" is found in the book of И Numbers. вот здесь список вы видите, да, вот эту фразу «Как повелел Господь Моисею», вот столько раз, 22 раза, по моим данным, она встречается в книге чисел. So that looks to be a very important phrase in Кажется, that book. что в этой книге это очень важная фраза. And so sometimes it comes as a phrase. И порой вот этот вот важный момент, он всплывает в виде повторяющейся фразы. And one of the interesting things in this section И интересная вот вещь в этом разделе, is that we have a huge gap between Numbers chapter 4, Numbers chapter 8, Numbers chapter 9, and then we've got nothing until chapter 15. Интересно, что у нас вот эта фраза, как повелел Господь Моисею, есть там 1, 2, 3, 4, там потом исчисление, потом 8, 9, и потом хоп, провал, и до 15 главы. What happened in that gap between Numbers chapter 9 and Numbers chapter 15? Что случилось в этом промежутке между числами 9 и числами 15 главой? Вони згрішили там. They sinned, что The sin at Kadesh Barnea. Кадеш Варни не They захотели were идти на войну, scared of the giants. боялись этих исполинов. So when you have these key phrases that are repeated over and over and over, Если видите такие ключевые фразы, которые повторяются снова, снова и снова, you can learn something about the author's purpose by seeing the phrase and not seeing the то phrase. можно что-то узнать о цели автора, когда вы эту фразу видите, и когда вы ее резко раз и перестали не видите, когда она пропадает. So this is one of these observations, these points of observation we want to make as we look. Это вот то, что мы делаем, занимаясь наблюдением. Это вот те моменты, которые мы наблюдаем. Also chapter 25 здесь. Ah. Mm-hmm. Также 25 That's глава Balaam, isn't it? пропущена. Mm-hmm. Вся вот эта история с Валаамом и то отступление и распутство, которое пришло по его вдохновению.
снова между 20 и 26 главой разве. In Hebrews chapter 11, as we mentioned, by faith is used 18 times. В in Евреям that chapter. 11 главе, как мы уже упоминали, верою, да, или по вере в других переводах, используется 18 раз. So this is a very important thing. Это очень важная вещь таким образом. Sometimes the repetition can be a character that shows up, a person. Иногда повторение может выражаться в виде персонажа, личности, которая появляется снова и снова. For example, in the book of Acts, Например, в книге Деяний. our key people, we have Stephen, Peter, even John at the beginning, and Paul. Ключевые люди это, Иоанн в начале, Стефан, Петр все больше и больше и Павел. But there's a guy in there, Barnabas, Но есть там человек по имени Варнава, and he's called a son of encouragement. и он назван сыном утешения. Well, Barnabas shows up at really interesting times. И Варнава появляется в очень интересные моменты. And it's like he keeps popping up for encouragement. И кажется, что он просто всплывает то там, то здесь, чтобы ободрять народ. So you want to ask yourself, why is this guy showing up now? He's not like the main character. И вы задаетесь вопросом, почему этот товарищ, вот он то там, то здесь появляется. Он вроде бы не главный персонаж. But this repetition of his appearances is important. Но снова и снова мы видим, как повторяются его появления. In Judges, we've talked about, you have this cycle that's repeated over and over. В книге Судей мы уже говорили, да, цикл повторяется снова, снова и снова. Грех, наказание в виде завоевания и освобождение от судей. So, the point being, repeated phrases, repeated words, repeated people. Идея в том, что повторяющиеся фразы, повторяющиеся слова, повторяющиеся люди, повторяющиеся какие-то закономерности, They all point you to something important. они все вам указывают на что-то очень важное. Now, something very similar, is we could say continuity. Что-то очень похожее, да, непрерывность, целостность повествования. So this is the repeated use of similar terms. Когда одни и те же термины используются снова и снова, да, как повторяются. It's not the same word, it's the same concept. И может быть не одно и то же слово, но похожая концепция. For example, in our Matthew passage, if you actually have Вернемся к Матфею, a hard copy open to that, к нашему Матфею. we see that God is going to clothe something. He's going to clothe the grass, То есть мы видим, что Бог Он одевает все. Бог одевает траву. or Solomon is clothing himself. Или Соломон одевает себя. So all these similarities of clothing То есть is repeated. все вот эти подобия, да, сходства, связанные с одеванием, они постоянно повторяются. And by the time we get to verse 30, he says, "And much more he will clothe you." И в 30 стихе автор подводит, да, что тем более вас Бог оденет, маловер. Luke 15 is an interesting one. Луки 15 глава. Luke Очень 15 интересное место. is where you find the parable of the prodigal son. Луки 15 глава, там мы видим притчу о блудном сыне. But you'll notice we have the prodigal son begins in the middle of the chapter. Но мы видим, что притча, собственно, о блудном сыне начинается с середины главы. And here we have a good chapter division. И здесь у нас, кстати, очень мудрое, правильное разделение на главы. But there are two parables that come before the prodigal son. И есть две главы, которые перед притчей о блудном сыне появляются. Не две главы, простите, две притчи. We have a parable related to a lost sheep. Во-первых, притча о потерянной овце, We have a parable related to the lost coin. и потом притча о потерянной монете. So we have a repetitive concept that has already begun before we get to the parable of the prodigal son. То есть есть какая-то повторяющаяся концепция, которая еще до того, как мы доходим до блудного сына, она уже имеет место. So at first we have lost, something lost, И в начале каждой из этих притч мы видим, что что-то потеряно. the sheep and the coin. То есть, овца потеряна, монета, драхма потеряна. Then it's found, Потом оно найдено. but the parable's not over until there's rejoicing. Но притча не заканчивается до тех пор, пока не происходит вот эта радость, веселье, вечеринка по поводу найденного. So we have lost, found, rejoicing, lost, found, rejoicing. Итак, потеряна, найдена радость.
Потеряна, найдена радость. Now, the parable of the lost, of the prodigal son is very long. И притча о блудном сыне, она очень длинная. And so we have the son that's lost Итак, and then found. сын потерян и сын найден. Then the father rejoices, И потом отец радуется, but the last half of that parable is about the brother. но последняя, по сути, половина притчи, она о старшем брате. And with the brother, we have a break in the pattern. И вот у старшего, на старшем брате мы как раз таки притыкаемся, и прекрасная наша закономерность нарушается. So this pattern, this continuity is either existing or and then it becomes broken, and that's important. И вот эта вот непрерывность, да, она либо существует, вот где-то мы видим, или вдруг она прерывается. So the point of the prodigal son is not about saving the son. И идея притчи о блудном сыне не в том, что младший сын спасся, был найден. The point of the parable of the prodigal son is about rejoicing when the lost are found. Идея притчи о блудном сыне – это что нужно радоваться, когда потерянное нашлось. It's primarily about that brother that's not happy about it. Притча сосредоточена на том старшем брате, который не рад возвращению младшенького. And of course, he's a representative of the Pharisees. Ну и, конечно, этот старший брат символизирует фарисеев. So this continuity, this pattern that builds up, gets you to anticipate what's coming up next. И вот эта вот непрерывность, да, вот этот какой-то цикл повторяющийся, он готовит вас, побуждает вас ожидать того, что будет дальше. То есть вы как бы уже ждете, что оно пойдет так же. And something similar to that would be continuation. И что-то подобное, это вот продолжение. And again, this is the extended treatment of a particular feature. То есть это когда какой-то элемент используется долгое время. So what we were talking about before is a pattern. То есть то, что мы говорили, это вот такая закономерность. And what this is some aspect of something. Цикл. Ну а в продолжении это какие-то аспекты чего-либо. So in our Matthew 6 passage, we notice we have this eating, drinking, and wearing clothes. В Eating, Матфея drinking, 6 wearing главе мы снова и снова видим едение, питье, одевание. Едение, питье, одевание. And so he doesn't need to talk about it that much. Вроде бы не надо автору так много об этом говорить. But he does. Но он говорит. Well, if he does, well, he's got a reason to talk about it so many times. Если он говорит об этом, значит у него есть на это причина. Говорит об этом столько раз. And that's going to contribute to our anxiety, our daily anxiety. И это каким-то образом вносит свой вклад в эту его беседу о наших повседневных переживаниях. Because eating, drinking, and wearing clothes is something we do every day. Поскольку едение, питье и одевание одежды это что-то, о чем мы переживаем каждый день. Now, what's interesting here in the book of John is we have a charcoal fire. Charcoal fire, a little fire. Да, и интересно, что в Евангелии от Иакова мы видим постоянно вот этот огонь. And you'll notice this charcoal fire is Костер. in the middle of Peter's denials of the Lord. И мы видели этот костер в самом вот в разгар отречения Петра. And Peter denies the Lord in front of the charcoal fire И with the little girl, with the maid, the servant. Петр отрекается от Иисуса как раз-таки у костра, вот там где-то девочка-служанка там его пытается поймать с поличными, и он вот перед костром он отрекается от Иисуса. And the very next time Peter sees Jesus, Jesus is sitting in a fire cooking fish. В следующий раз, когда Петр видит Иисуса, это Иисус сидит у костра и готовит ему рыбу. So you ask in the text, is that fire pointing something out? И вы задаетесь вопросом, этот костер вообще как бы указывает нам на что-то? Did anybody see the movie The Passion? Кто-то видел фильм «Страсти Христовы»? Very, very interesting movie. And there's some theological things we could argue with. Интересный фильм, но там, конечно, богословские есть некоторые моменты, но это такое. But one thing that I loved about the movie Но что мне нравится в этом фильме? was when Peter was denying Christ, Что когда Петр отрекался от Христа, they cut to Jesus laying on the ground, beaten, and one eye you couldn't see, and one eye you could see, staring straight at Peter. да, и мы видим, что Иисус лежит на земле, его бьют, и один глаз его вы не можете видеть, но вторым глазом он смотрит прямо на Петра. And I thought that was an incredibly powerful moment on the film.
И я думаю, что это был очень сильный момент для фильма. And I think that brings out exactly what John's trying to bring out, И, is that the next fire, Jesus was ready to forgive Peter. и что важно, и то, ну, как бы то, что важно в Евангелии, в фильме, что у следующего костра Иисус готов простить Петра. And so as you're reading through Scripture, try to pull these little things out. What are the connectives? И когда вы читаете Писание, постарайтесь вот эти моменты замечать, постарайтесь вот эти взаимосвязи видеть. How is this writer trying to connect his story all the way through? А каким образом автор пытается свою историю увязать воедино на всем ее протяжении?